अतिमानस ईश्वर परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल परमा दिव्य जननी चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई तथा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानू वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई आरंभ करबा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र आम समस्ते मां को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 589। आम आज मंत्रमयी सावित्री पृष्ठ 589 को रिसाइटेशन करने आवृत्ति करने आम ब्रह्मपुर गंजाम कस्तूरी अपा को अनुरोध करवा। कस्तूरी अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। Savitri, Book 9, The Book of the Eternal Night, Canto 2, The Journey in Eternal Night. First, I demand whatever Satyavan, my husband walking in the forest charm, out of his long, pure childhood, lonely dreams, desired and had not for his beautiful life. Give if thou must or if thou canst, refuse. Death bowed his head in scornful cold assent. The builder of this dream-like earth for man, who has mocked with vanity all gifts he gave. Uplifting his disastrous voice he spoke, indulged to the dreams my touch shall break. I heir to his blind father's longing heart, kingdom and power and frames of greatness lost, and royal trappings for his peaceful age. The pallid forms of man's declining days, the silver decent glories of life's fall, to one who wiser grew by adverse fate. Goods I restored that dulled soul prefers, to impersonal nothingness bears sublime. The sensuous solace of the light I give to eyes which could have found a larger realm, a deeper vision in their fathomless night. For that this man desired and asked in vain, while still he lived on earth and cherished hope, back from the grandeur of my perilous realms. Go, mortal, to thy small permitted sphere, hasten swift-footed list to slay thy life. The great law thou hast violated, moved, open at last on thee their marble eyes. But Savitri answered the disdainful shade, World spirit, I was thy equal spirit born. My will too is a law, my strength a god. I am immortal in my mortality. I tremble not before thy mobile gaze of the unchanging marble hierarchies that look with the stone eyes of law and fate. My soul can meet them with its living fire. धन्यवाद। एत जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव मां को आम ध्यान करें। कार्यक्रम माँ और प्रभु चरण कमल गोटे मातृवंदना निवेदन करने आम वंदिता अपा वंदिता राय बेबी अपा को अनुरोध करुचु आपण गोटे मातृवंदना मां चरण कमल प्रभु चरण कमल निवेदन करंतु अपा।
সূর্যর তুমি অমৃতময় বিশ্বর হে দেব সত সূর্যর তুমি অমৃতময় বিশ্বর তুমি আনন্দর তুমি আলোকর তুমি আনন্দর তুমি আলোকর তুমি পবিত্র দিব্য সুগন্ধর হে দেব সত সূর্যর সূর্যর অতি মানসর করিছ প্রতিষ্ঠা অতি মানসর করিছ প্রতিষ্ঠা তুমি সত্য শিব তুমি সুন্দর গরে গরে পম পরে গমদ মদনি সনিধ পম গরে সনি গম পম গম প অতি মানসর করিছ প্রতিষ্ঠা তুমি সত্য শিব তুমি সুন্দর তুমি ভবিষ্যত তুমি বিয়তীত তুমি ভবিষ্যত তুমি বিয়তীত তুমি পরব্রহ্ম সদা মঙ্গল হে দেব সত সূর্যর সূর্যর নূতন জগত আনন্দে উন্মাদ নূতন জগত আনন্দে উন্মাদ আলোকিত পরা সারা সংসার নূতন জগত আনন্দে উন্মাদ আলোকিত পর সারা সংসার যোগ্য হেব আমি যোগ্য হেব ধরা যোগ্য হেব আমি যোগ্য হেব ধরা আশ্রয় নেই তুম পদ কমল হে দেব সত সূর্যর তুমি অমৃতময় বিশ্বর হে দেব সত সূর্যর তুমি অমৃতময় বিশ্বর তুমি আনন্দর তুমি আলোকর তুমি আনন্দর তুমি আলোকর তুমি পবিত্র দিব্য সুগন্ধর হে দেব সত সূর্যর তুমি অমৃতময় বিশ্বর তুমি অমৃতময় বিশ্বর তুমি অমৃত
धन्यवाद अपा। बहुत सुंदर प्रार्थना टी प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करिसेंती। समस्त को आपणकर वंदना। माँ और प्रभु चरण कमल आम समस्त को उन्मिलित कर रखी। समस्त को मां प्रति और प्रभु प्रति आपणकर प्रार्थना आम समस्त को उन्मिलित कर बहुत सुंदर सब सुंदर सुंदर प्रार्थना माँ और प्रभु चरण कमल निवेदन करूँ आम समस्त को प्रभु और मां चरण कमल उन्मिलित कर रखि था आपण प्रार्थना। धन्यवाद। वर्तमान समय हिची आमे आज एस्पिरेशन पाठचक्र रे परम प्रभु श्री अरविंदर महापरायण महासमाधि आज हूँ अंतिम पर्याय अंतिम दिवस। प्रभु डिसेम्बर 5, 1950 अतिमानस ज्योति को निज कलेवर रे धारण करी आम पाई तांकर फिजिकल बॉडी को से त्याग करथिले। प्रभुंकर शरीर कलेवर डिसेम्बर 5 रु डिसेम्बर 9 पर्यंत मां का निर्देश में रखा जाइथिला एवं डिसेम्बर 9 रे परम प्रभु को महासमाधि दिया जाइथिला। आज हूँ अंतिम पर्याय प्रभुंकर आम एस्पिरेशन पाठचक्र रे डिसेम्बर 5 ठारू आज पर्यंत आम पालन कर आसुचु। आज हूँ अंतिम पर्याय अंतिम दिवस महासमाधि दिवस। ये आज अंतिम महासमाधि दिवस उपलक्षे प्रभु विषय रे आज दिनर तात्पर्य विषय रे किछि पद कहवा पाई आमे कोटपार कोरापुटरू प्रताप भाई को आम अनुरोध करुचु। प्रताप भाई से किछि परम प्रभु के उद्देश्य कहिबे एवं आउ गोटे भी पर्याय तांका पाई रहिछि। से आज दिन बुधवार प्रति बुधवार दिन मांकर गोटे दिव्य ग्रंथ को से आलोचना करुचंती मातृरचनावली तृतीय खंड तार प्रश्नोत्तर आधार रे जुलाई 28, 1929 मां को जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम होता तार डिस्कशन हेड रही कला और जोग से कला जोग भी मध्य से आलोचना करें। तेणु प्रथम भाई को अनुरोध करवा भाई आपण परम प्रभुंकर महासमाधि उपरे महासमाधि यात्रा सो महासमाधि विषय टी कहे एवं तापरे तांकर आलोचना जो रही कला और जोग ताको भी आगे ने भाई प्रताप भाई कोटपाड़ कोरापुट। माँ श्री अरविंद एवं ये ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त अपा एवं भाई मान आज एक विशेष दिन एवं ये विशेष दिन रे मते से सौभाग्य मिली आपण मान सम्मुख रे किछि कहिबाकू। गोटे आम मानक सम्मुख रे घटिथिबा एक अपांक एक्सपीरियंस कहूची। तो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो बी मालीगुड़ा नाम रे एक आश्रम टी अच्छी मां को आश्रम टी अच्छी सेठी 2003 मसीहा डिसेम्बर मास 19 तारिख रे श्री अरविंदर श्रीतनु आसी प्रतिष्ठा करा जायछि। आश्रम रे कौन है ना डिसेम्बर मासरे नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे महिला सम्मेलनी हुए एवं 4 तारिख राति रे महिला सम्मेलनी सरी जायछि एवं जड़े अपा नवरंगपुर रे सेतबेले रहिबार व्यवस्था एते न थाए। जड़े अपा तांकु जड़े किए कहूची मालीगुड़ा तांकु जीवा हबो एवं मालीगुड़ा जीवा पाई सेठु गोटे 10 किलोमीटर दूर रे बी मालीगुड़ा बोली गोटे आश्रम टी अछि एवं जीवा पाई शेष गाड़ी रे से बसिके आसिले। बसिके आसिकी से आश्रम रात्रि जापन कले एवं डिसेम्बर 5 तारिख दिन श्री अरविंदर देहत्याग दिवस महाप्राण दिवस
सेई सकाशे से राति 3टारे उठुचंती एवं समाज जो श्रीतनु मंदिर अच्छी ताको अनौचंती से स्त्री श्रीतनु मंदिर पूरा आलोकित हो जाइछि नील रंगरे से कहले तो एते शीघ्र किए एठी उठी पड़िचंती तेणु प्रथमे जाइकी सेई सौंदर्य को मु देखिबी प्रथमे जाइकी श्री अरविंदଙ୍କ देहांश मंदिर रे तांको समाधि स्पर्श करी आसीबी बोली से अपा बाहरले जाइकी समाधि पाखरे देखुचंती स्वयं से श्री अरविंद अवस्थित अछंती एवं से तांको मुंडिया मारु मारु से पुणी अंतर्ध्यान हो जाउछ एई से अपा को एक्सपीरियंस यह सूचौची श्री अरविंद आम मान को छाड़ी चली जाई नाहंती सावित्री रे जो गोटे लाइन अच्छी इट इज फिनिश्ड द ड्रेड मिस्ट्रियस सैक्रिफाइस ऑफर्ड बाय गॉड्स मोर्टाइल बॉडी फॉर द वर्ल्ड श्री अरविंद जो देह छाड़िले ता संबंध रे एठी सावित्री रे जहा लिखाई ताहा भितरे सामंजस्यता रही अंत हैला भयंकर निगूढ़ त्यागर धरा लगी तेजी प्रभु निजर शरीर श्री अरविंद जदि निज पाई साधना करिथांते ताहाले जो शक्ति से दिन अवतरण करिथिला तांको शरीर भितरे किछि साधक सेटा को प्रत्यक्ष करिसंती से शक्ति को से जदि धरिकी रखि थांते तांको शरीरटी अमर होकर रही था किंतु ये पृथ्वी सकाशे तांको शरीर को से त्याग करिसंती जा फल रे पृथ्वी रूपांतर हब पृथ्वी रे समस्त रूपांतर हब आम मान रूपांतर हब तेणु जानी शुणी श्री अरविंद कौन करछंती तांको शरीर को सैक्रिफाइस करछंती तेणु तांको सैक्रिफाइस अनन्य एवं आजिर दिनटी होउछि महासमाधि दिवस बोली कहा जाए से महासमाधि दिवस होउछि गोटिए कृतज्ञता ज्ञापन दिन माँ कृतज्ञता ज्ञापन करने को जाई जो दिन समाधिस्थ करागला श्री अरविंद को से दिन जहा लिखिथिले समाधि आगरे वर्तमान मध्य लेखा हिची ताहा थिला ताकु प्रथमे मु ओडिया पढ़िबी एवं ओडिया परे माँ जो भाषा देइचंती ताकु पढ़िबी फल रे ओडिया रे आपण माने बुझी सारिथिबे पुणी ताकु इंग्लिश रे जो प्रकार वाक्य दिया हिची निश्चय आपण को भितर कृतज्ञतार भाव ता पई जागृत हो माँ लिखुचंती तुमे जे कि आम परम प्रभुंकर जड़ शरीर आवरण होई रहिथिलो तुमरी पाखरे आमे आमर अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करुछु तुमरी आगरे जे आम लागी एते किछि करिछ एते कार्य करिछ एते संग्राम करिछ एते कष्ट पाइछ एते आशा करिछ एते किछि सहिछ जे सब किछि इच्छा करिछ प्रयास करिछ प्रस्तुत करी आनिछ आम लागी सब किछि हासिल करिछ आजी तुमरी चरण तले आमे नतमस्तक होई प्रणाम करुछु एवं तुम पाखरे आमे जाबतीय जेते प्रकार ऋणी होई रहिछु आमे जेपरि केबे हेले से सब को भूली न जाऊ सेथि लागी आपणक पाखरे प्रार्थना करुछु माँ जो भाषा रे लिखिचंती ताकु आमे ध्यान रे सुनिबा अनुभव करिबा सत्य जेपरि आमे तांको चरण रे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि To thee who hast been the material envelope of our Master, to thee our infinite gratitude. Before thee who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before thee who hast willed all,
attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. We may never forget, even for a moment, all we owe to thee. ମା ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର କେତେ ସାଧକ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ମନେ କଲେ। କିଛି କବି ସାଧକ କହିଲେ, ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ କି ଏଥର ମୁଁ ମୋ କବିତା ଲେଖି କାହାକୁ ଦେଖେଇବି। କିଛି ସାଧକ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ସେବା କରିବି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଯେମିତି ବାହୁନିଲେ, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାନ୍ଦିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ସଦୃଶ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କନ୍ଦାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା ପରି ହେବ। କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୃଥିବୀ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନା କେବେ? ନା 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ। 1950 ମସିହା 5 ତାରିଖରେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା। 7 ତାରିଖ ଦିନ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଶରୀର ସେମିତି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତୁମେ ଏ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା କି ଦରକାର ପଡିପାରେ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଶରୀର ଛାଡିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ଏ ଶରୀର ରହିକି କରିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଶରୀର ଛାଡିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାଇକି ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକି ସେ ଯିବେନି। ତେଣୁ ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜଗତକୁ ଯିଏ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଯିବାକୁ ଜାଣିଛି, ତାର କୌଶଳଟି ଜାଣିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟିବାର ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ କୌଶଳ ଜାଣିଛି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ କିପରି ଯାଇହବ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 5 ତାରିଖରୁ ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 5 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରାୟଣ ଏବଂ ମହାସମାଧି ବିଷୟରେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାଧକଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ କର୍ମମୁଖର ହୁଏ ଏବଂ କୋଳାହଳରତ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗୋପନ କକ୍ଷ ଭିତରେ
ଏକ ଗଭୀର ବିୟୋଗାତ୍ମକ ନାଟକ ଅଭିନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୋଗର ବିଷୟ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେହର ଉତ୍ତାପ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କ ସହ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲ କହିଲେ ଯେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କେବଳ ରୋଗ ଓ ତାହାର ଔଷଧ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପାୟ ରହିଛି। ମୋର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ତରରେ ସାଧକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୈତାର୍ଥକୁ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ଖୁବ୍ ବଢିଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଦିବସ। କାରଣ ସେଦିନ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶାରୀରିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଓ ଏଥି ସକାଶେ ଆଶ୍ରମର 200 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତେବେ ଶେଷ ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଫେରି ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା ଫୁଲହାରଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଥୋଇଦେଲେ ଓ ଧୀର ଭାବେ ଛିଡା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲ ଏହି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅତି କଡା ଔଷଧ ବା ଚରମ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସକାଶେ ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ ମା ସାବଧାନ କରାଇଥିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଯେ କେବଳ ନାପସନ୍ଦ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଯାହା ଦରକାର ହେବ ତାହା ହିଁ ସେ କରିବେ। କେବଳ କେତେକ ଅତି ସାଧାରଣ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ। ସେଦିନ ଦେହର ଉତ୍ତାପ କମି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଫେରିଯିବେ। ମା ତାଙ୍କ କଥା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିନେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ବରଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଦିନ ଉପର ବେଳା ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଦେହର ଉତ୍ତାପ ବଢିଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୈଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନା କରିଦେଲେ। ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଫଳରସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଧିରେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାୟ ସାରା ଦିନଟି ସେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ଘୋଷଣା କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିରାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ। ସେଦିନର ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରିଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ କଟିଲା। ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଉଠୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧକ ମାନେ କିଛି ପାନୀୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ଆନ୍ତର ଗଭୀରତାରୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଓ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆମେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜୋର କରି ଚାହିଁଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ
ଆଗେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲୁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲୁ, ଯାହା ହଉ ପରିଶେଷରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚୌକିରେ ବସିଲେ। ଆମେ ସାହସର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜକୁ ନିରାମୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ଆମକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିବା ଭଳି ଏହି ଜବାବ ମିଳିଲା। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲୁ। ଆମେ ଭୁଲ ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ନହେଲେ ଏ ରୋଗ ଦୂର ହବ କିପରି? ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଟୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିସ୍ମୟାଭୂତ ହୋଇଗଲୁ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟିର ସୂତ୍ର ଧରିପାରିଲୁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲା ଓ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ସୂତ୍ର ଧରିପାରିଲୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେ ନିଜେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମନୋଭାବଟି ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଲା। ରୋଗର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାଟି 3ଟି ପାବଚ୍ଛରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝା ପଡିଲା। ସେ 3ଟି ପାବଚ୍ଛ ଯେପରି 3ଟି ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାବଚ୍ଛରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ହୁଏତ ଏହି ଘଟଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତେଥର ପ୍ରବେଶ କଲି ଦେଖିଲି ସେ ଅତି ମାନସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାଣର ଦିବସ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଟ୍ଟପତନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣୁଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରିଥିଲୁ ଯେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ନିରାମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସେ ଚୌକିରୁ ପୁଣି ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଗଲେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଗରିମମୟ ଆବେଶ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଚନୀୟ ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଳ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହରରୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କଷ୍ଟ, ମୃତ ତ୍ୟାଗର ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମିଗଲା। ଏହା ଏକ ଭୟପ୍ରଦ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିର ସୂଚନା ଦେଲା। ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଭଲ ଭାବେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବହୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମର ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟି କି ନଗଣ୍ୟ। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୁଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଡାକ୍ତରଖାନାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷକ ସହକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲୁ। ସହକାରୀ ଜଣକ ବହୁ ଆୟାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟପ୍ରାୟ ଶିରାରୁ କିଛି ରକ୍ତ ନେଲେ। ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶରୀରରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭେଦ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଦେଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ମୂତ୍ରାଶୟର କ୍ରମ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନିରାମୟର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଶେଷରେ ଖାଲି ବଟିକା ଔଷଧ ଆମେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ ପ୍ରାୟଶଃ ସର୍ବକ୍ଷଣ ତନ୍ଦ୍ରାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। କେବଳ କିଛି ପାନ କରିବାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ ମାଙ୍କର କଥା ପରିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେ ଯେ ମୂତ୍ରାଶୟଗତ ରୋଗର ହେତୁ ଅଚେତନ ଥିଲେ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5ଟା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କଲା। ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କମଳ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଅଧିକ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ନ ଘୁଚିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜୋର ଦେଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ବରାବର ଜାଣିଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମେ ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ଚଷମା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଯଦିବା ସେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେବେ ବି ପେଟ ତାଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ବଡ ଗଦି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦେଖିଲୁ। ମାତ୍ର ହାୟ, ସେ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଗଲେ ଓ ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଅନାଇ ପଡ଼ି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡରେ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଛଣା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସୁଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କେବେ ବି କରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଏହି 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏହି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନୈବେକ୍ଷିତ ପ୍ରକୃତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। କେବଳ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ବା ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ସେ ଆମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ହୃଦୟର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କି କାରଣରୁ ଏପରି ହେଲା? ଏହା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଦାସର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଯାହାଙ୍କର କେବେ କେବେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ଚାହାଣୀ, କିଛି କଥା ଶୁଣିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥିଲା। ଆଉ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କେତେକ ଏପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳ ସ୍ପର୍ଶର ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ତାରକା ଭଳି ଜ୍ୱଳନ୍ତ। ପ୍ରଥମତଃ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଯେବେ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲି, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷଣକ ଲାଗି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ମତେ ବିସ୍ମୟକର ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ବି ବୋଧ କରୁଥିଲି। ପୁନଶ୍ଚ ଯେବେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି, ସେ କିପରି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ଧରି ମୋର ମସ୍ତକ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ, ଆଦର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ମୋର ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଠି ନିରୋଧ ବଣ ଏଙ୍କର ଏ ଲେଖା। ନିରୋଧ ବଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିସ୍ମୟର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁରେ ତୈଳ ମାଲିସ କରିଦେଲି। ସେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ନଈ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅନୁଭବ କଲି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି। ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିଲା। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବିଷୟଟି ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୋଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ତାହାର ସୂଚନା ଥିଲା। ଏକଥା ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ ହେଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଅମଲ କିରଣ ଯେ ଆମ ଭଳି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 1950 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅମଲ କିରଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଅମଲ କିରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉପର ମହଲାର ଲମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଗୃହର ଦରଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଦର୍ଶନ କକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଅମଲ କିରଣ ଦେଖିଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ି କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଅମଲ କିରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟଧାରାରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅପର କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ହସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଏପରି କଥା କେବେ ବି ଆଗେ ଘଟି ନଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣର ଠିକ୍ 11 ଦିନ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କହିଲେ? ମାନେ ଅମର କିରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ,
ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅମଲ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇ ଖବର ଦେବାର କଣ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା? ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିଲା ତାହା ସହ ଚେତନାର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଚେହେରା ଗଠନକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ମୋ ଠାରୁ ତୁମର ଆସିବା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ କଥାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମାଙ୍କର କୃପା ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆସିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ମା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ସାରି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତରୁଣ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କୋଳାହଳରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଶାନ୍ତ ନିଶବ୍ଦ ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର। ମା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ପରଦିନ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମଜିଗଲେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହବ। କେତେକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅବସ୍ଥା ଯେ ଏତେ ଖରାପ ଏହା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ, କାରଣ ମା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ମନେ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଅନାସକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଆକାଶ ଖସି ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଯେମିତି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବ ଉଭେଇଗଲା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଫୁଲମାଳଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଅପସରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମା ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆମେ ଏହି ଚରମ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହେଲୁ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବର ବିନିମୟ ହେଲା, ତାହା ଆମ ପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଅଗୋଚର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କୋମଳତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି 1ଟାଏ ବେଳେ ମା ପୁଣି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଭାବାବେଗର ଲେଶମାସ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ମା ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ ଅକମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, କଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ କଣ ଘଣ୍ଟାଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଇପାରେ? ଦରକାର ହେଲେ ମତେ ଡାକିବ। ଏପରି ଏକ ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମ ମାନସୀ ମନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହବ। ତେବେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ମାନବିକ ଚେତନା ସହିତ କାରବାର କରୁନାହୁଁ। ମାଙ୍କର ଚେତନା ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ସ୍ଥୂଳ ନୈକଟ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହା ଛଡା ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏବଂ ଆସନ୍ନ ବିୟୋଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସ୍ଥଳେ ଆଶାନ୍ୱିତ ହେଲୁ। ଭାବିଲୁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏପରି ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେବା ଭଳି ଚମତ୍କାରୀ ଘଟିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ସହ ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ରୋଗର ପ୍ରକୋପକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଚରମ ପରିଣାମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅଜବ ଧାରଣାକୁ ଧରି ରହେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଆସନ୍ନ ବିପଦର କଥା କାହାରିକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲୁ। ମହାପ୍ରୟାଣର ଠିକ 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଆସି ସେ ମତେ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ଏବଂ ସମୟ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ, ନିରଦ, ମତେ କିଛି ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏପରି ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, କାରଣ ଯାହା ସେ ପାନ କଲେ ତାହାର ପରିଣାମ ଅତି ସାମାନ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାରେ ଆପାତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି ନଥିଲା।
ସେହି ଶେଷ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ମୋ କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପାତତଃ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରୟୋଜନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ଦେଖିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଚକ୍ଷୁର ଟିକିଏ ଚାହାଣୀ, ହସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଏକ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦାନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପଦ। ପୁନଶ୍ଚ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି କେତୋଟି ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଯେତେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଯେ ମୋତେ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଗୁଡିକ କେବଳ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ରାତି 1:26 ସେ ମହାସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ଓ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବେଳେ ମର୍ତ୍ତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅମୃତ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ତା ମରଲୋକକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୀବ୍ର ଗଭୀର ଚାହିଁରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏକବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏହି କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ମାନି ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କର ଆଡକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏକାକୀ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅର୍ଥମୟ ଗଭୀର ନୀରବତା, ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଡି ଯାଇ ଅଚଳ ଶରୀର ପାଖରେ ବସି ରହିଲୁ। ଡାକ୍ତର ସାନ୍ୟାଲ ଏହି ଗଭୀର ତନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ ଉଠ, ଅନେକ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ। ସେଇ 5 ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଘେରିକି ରହିଲା ଏବଂ ବିଘଟନର କୌଣସି ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ମା ଦେଖିଲେ, ସେଇ ନୀରଦ ବଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 9 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଲୋକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେହର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଶିଶୁ କାଠର ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ରଖାଗଲା। ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ରୂପାର ଆଦରରେ ଓ ସାଟିନ କନାରେ ବିଛେଇ ଦିଆଗଲା। ବାକ୍ସର ତଳପଟେ ଗଦି ଦ୍ୱାରା ଆରାମଦାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଦିତ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ଥିବା ବାକ୍ସଟିକୁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ସେବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଖୋଦିତ ହେଇଥିବା ଭଲ୍ଟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଆଗଲା। ସେଇ ସିମେଣ୍ଟ ଭଲ୍ଟଟି 5 ତାରିଖ ଦିନରୁ ଖୋଳିବା ଓ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦାର ସେହି ଭଲ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଯେପରି ସେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ। ବାକ୍ସଟିକୁ ଯେମିତି ଭଲ୍ଟ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଯେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ଉପରକୁ ସେବା ବୃକ୍ଷ ଆଡକୁ ଅନାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନାବୃତ ଉର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଢତାର ସହ ବହୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ବଙ୍ଗଳାରେ କହିଲେ, ହବେ ହବେ ହବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ, ଏହା ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପକଲାଲ ସେଇ ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମିତ କକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ଢଳେଇ କରା ସିମେଣ୍ଟ ଚଦର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକିଏ ମାଟି ଢାଳିଲେ। ତାପରେ ମଣି, ନଳିନୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ ମାଟି ପକାଇଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକବାର ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମା ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶହ ଶହ ସାଧକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ ନେଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିଲେ। ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେବା ବୃକ୍ଷଟି ତାହାର ନାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକ କରି ଦିବାନିଶି ସମାଧିକୁ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ଏବଂ ସୁବାଧିସ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୃଥିବୀବାସୀ ଅଗୋଚରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିମିତ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବିକ ପୁରସ୍କାରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ ନ କରି
केवल निज उद्देश्य सफलता को एकमात्र सार्थकता बोली से ग्रहण करथिले। ସେହି परम दिव्य पुरुषଙ୍କର पार्थिव जीवन एपरि भाव शेष है। शेषोक्त विषय से एक बार निसंदेह थिले, तथापि जदि बा ताहा व्यर्थतार परिणत हुए तेबे भी से विक्षुब्ध भाव कार्य कर चली। कारण तथापि मोर जो कार्य करिवार कथा ता मोर यथासाध्य उत्तम रूपे निष्पन्न करिवि। एपरि भाव जो कार्य सिद्ध होता है विश्वर विकास रे ताहार मूल्य रही। यह कौन से यज्ञ जहाकू से कहूथिले पृथ्वी और मनुष्य प्रति भगवान एठारे ऋण परिशोध। पृथ्वी इतिहास रे केबे हेले केउठी लिपिबद्ध होई नाही जे श्री अरविंदଙ୍କ सर्वोत्तम प्रख्यात व्यक्ति एपरी लोकलोचन को अगोचर रहिछंती। निशब्द एवं बिना कोलाहल शरीर त्याग करिछंती। एभली चरम आत्म प्रत्याख्यान केवल स्वयं ईश्वर पक्षरे बा जे ईश्वर समतुल्य होई उठिछंती तांको पक्षरे संभव होई पारे। एक कथा निश्चित जे समग्र पृथ्वी दिने चेतनारे अधिकरु अधिक उद्दीप्त हब एवं सेतबेले से निश्चय बुझी पारिबे श्री अरविंद कोन थिले, केते कोन से तांको पाखरु लाभ करिछि। पृथ्वी पूर्वाकाश रे सेई स्वीकृतिर किरण छटा किछि परिमाण रे देखा गलानी। से दीर्घ अथच सशंकित रश्मि रेखा तो यही थिला श्री अरविंद संबंधी अमल किरण वाणी। एवं मां को से प्रतिश्रुति देइछंती कि प्रथम अतिमानव शरीर जेतबेले पृथ्वी रूपांतर हब सेतबेले प्रथम रूपांतरित शरीर रे श्री अरविंद प्रथमे आसिबे। तेणु यही समाधि दिवस रे आमे कृतज्ञतार दिन दिवस रे आमे तांको कृतज्ञता ही जणैबा एवं कृतज्ञता रे आम हृदय भरिदेबा एवं से आम लगी कौन करछंती आमे तांको ध्यानस्थ आजिर दिन रे ध्यानस्थ ही जानि परिबा। तेणु आजिर ए वक्तव्य को मु एठी रखुछि। तापरे संतोष भाई आ किछि किछि कार्यक्रम रहिछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। सुंदर भावरे प्रभुंकर समस्त लीला को आपण सुंदर भाव वर्णना करछंती। समस्त साधक मानी जो माने कि प्रभु को पाखरे थिले जेमति कि श्री कृष्ण पाखरे समस्त सखा माने थिले, समस्त तांकर पारिषद वर्ग थिले, से माने जेमति जानि थिले प्रभुंकर अंतिम समय कथा जेमति जानि थिले प्रभुंकर सेही भलिया समस्त कथा सेही साधक मान को जो मान जहा कहिथिले से कथा पाती आज आमे समस्त आपण द्वारा शुणी पारिलु। एते सुंदर कथा तो आज महासमाधि आमे परम प्रभुंकर एठी आमे आस्पिरेशन पाठ चक्र रे आमे पालन करिचे। आपणकर आउ गोटे जो रहितला आलोच्य विषय रहितला जे कला और जोग मातृ रचनावली तृतीय खंडरू ताकू परवर्ती पर्याय पर आसंता क्लास रे ताकू आलोचना करिबा। जहाँ भी हो अमृत वर्षा कले आपण। धन्यवाद भाई। एबे परम प्रभु आ परम दिव्य जननी श्रीमां को चरण कमल आउ गोटे मातृ वंदना निवेदन करने आम भंजनगर सुनंदा आपा अनुरोध करवा। सुनंदा आपा आपण गोटे मातृ वंदना प्रभु चरण प्रभु को मां चरण कमल निवेदन कर। हे सुंदर प्रियतमा प्रियतमा हे आलोका
तमा हे आलोक अनुपमा। आज ये जो पवित्र दिवस बंदिता आपण प्रभुंकर मां चरण कमल सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रदान करिसेंती। आम समस्त को मन प्राण हृदय को उन्मिलित कर रखी प्रभु मां पाद पद्म। यही वंदना सहित आम कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कली। समस्त भाई आप मान को वंदे मातरम प्रणाम। आओ प्रभु को मां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को विरत घोषणा कले। कार्यक्रम ओवर।